नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पुणी थे जे ओडिया क्लासेस आउ एक नुआ क्लास को आपण मानक स्वागत। आपण माने पूर्व वीडियो गुड़ी को जत सामान्य जत किंचित भल पाइबा दौरान लाइक शेयर सब्सक्राइब करुँच कि कमेंट किंतु आशानुरूपक भाव में शेयर करूना लाइक शेयर आसुना। तथापि मु कही रखापी चाहे गोटे शिक्षक तार प्रयास जारी रखिब। खूब निराडंबर भाव में वीडियो गुड़िक होउछि किंतु कौनसी ना कौनसी छात्र छात्री उपकार रे आसीबो बोली आमे एथिप्रति समय व्यय करी वीडियो आणुछु। जमती गोटे लेखक तार गोटे मात्र पाठक बंची मध्य से लेखकर मृत्यु नहीं से अमर हो जाए से भली गोटे शिक्षकर कहीं जड़े छात्र मध्य तार पढ़ेवा को नहीं उपकृत होउथिले से शिक्षकर भी जयगान हुए। यही आशा भरोसा नहीं आज आम आलोचना करवा से रीतिजुगर काव्य रसकल्लोल जार प्रथम छांद बा मंगलाचरण आम पूर्व वीडियो रे देखी आलोचना करूँ। आज पुणी थे रसकल्लोल द्वितीय छांद आलोचना करूँ। भक्त कवि दीनकृष्ण दासंकर रचित रसकल्लोल द्वितीय छांद जो थे कि श्रीकृष्णकर जन्म रही वर्णना रही जन्मर वर्णना एवं यार राग हूँ चोखी। देखो तो चोखी रागर विशेषत्व कौन ना ये चारि पादरे गोटे पद हो यार प्रथम द्वितीय पादरे 29टी अक्षर रही तृतीय पादरे 9टी अक्षर और चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर रही। ये हूँ चोखी रागर विशेषत्व। तापर आम कौन देखुचे ना प्रथम दुई पादरे षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोड़श और 22तम और 24तम 27तम शेष अक्षर उपर जतिपात होता है। से तृतीय पादरे चतुर्थ षष्ठ और शेष अक्षर चतुर्थ पादरे एवं जतिपात नियम यार रही। आम आसते तार शब्दार्थ सह तार विषय वर्णना को भल भाव में बुझा। कारण आम क्लास विशेषत्व है आम प्रश्नोत्तर को द्वितीय स्थान रखू। प्रथम स्थान आम मूल पाठ्य बा टेक्स्ट को बुझापी चेष्टा करूँ। जो पाठ गोटे जड़े परीक्षार्थी टेक्स्ट को भल भाव में बुझीज मूल पाठ्यांश को भल भाव में बुझीज से आशानुरूप भाव में प्रश्नोत्तर कर सफलता लाभ कर। प्रश्नोत्तर पर स्वतंत्र परिश्रम कर आवश्यकता ना। आसतु केवल श्रीकृष्ण जन्म को लेकर कवि रचना कर द्वितीय छांद कर आहे साधु जन माने मन एक ध्यान कर्ण दे कमल नेत्र कमल नयन कथा को कली कलुष संघात परे करी संघात संशय न कर काल दंड व्यथा को कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दुरीत क्षय। कौन कहते ना कर साधु जन माने मन एक ध्यान। ये देखो से क आद्य अनुप्रास नियम रही जोटा प्रथम छांदे आद्य भी और प्रांतर भी क रोला किंतु द्वितीय छांद बेलू केवल आद्य क अनुप्रास नियम को ही आम पालन कर देखा जाउछि। कर आहे साधु जन माने मन एक ध्यान साधु जन मानक मन को एक ध्यान करने कवि कहते कर्ण दे कमल नयन कथा को कमल नयन से श्रीकृष्ण कृष्णचंद्र कथा को शुणापी कर्ण को देवाई कह कली कलुष संघात यही कलिजुगर पाप राशि बा पाप समूह को विनाश करने उपरे करी संघात ताको विनाश करदेवाई संशय नकर कालदंड व्यथा को अर्थात कलिर प्रहार बा ये कलिर प्रहार को विनाश करवाटा पाप समूह को विनाश करवा कि न प्रति भय बा संशय बा सन्देह आण ना जमर बा मरणर भय को मन में रख ना
ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛ ବା ସଂଶୟ ନ କର କାଳଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ, କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ। କଳା କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ଅନ୍ଧାର ରହେ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧାର ରହେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଦୂରିତ କ୍ଷୟ। ଦୂରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ପାପକୁ ସବୁ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୌଣପ କୂଳେ ଭାରି ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା, କଂସ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃସହ, କି କରିବି ଏବେ କହ ବୋଲି ବୋଇଲା। କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନୀ ବ୍ୟଥା। କୌଣପ କୂଳେ ଭାରି, କୌଣପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁର, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅସୁର, ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ସେ କୌଣପ କୂଳେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବୋଝ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ପାପ ଭାର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ। ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବିନୟ କଲେ। କଂସ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃସହ, କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଂସ ଦେଉଛି ବୋଲି ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃସହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କି କରିବି ଏବେ କହ ବୋଲି ବୋଇଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା, କୁଶକେତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କୁଶକେତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନୀ ବ୍ୟଥା। ଅବନୀର ବ୍ୟଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧରିତ୍ରୀର ଦୁଃଖକୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକରି ବଖାଣିଲେ। କମଳମୁଖୀ କମଳା କଣ୍ଠ ମୋର ଗତମାଳା, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ ଅନାଇ। କିଛି ନ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ଯଦୁକୂଳେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ, ଜାତ ହେବୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ଘେନିମା ପାଇଁ। କର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଗମନ, କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମଳମୁଖୀ କମଳା କଣ୍ଠ ମରକତମାଳା। କମଳମୁଖୀ କମଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମମୁଖୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଣ୍ଠାର ମରକତମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଠାର ଇନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳମଣି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ। କମଳମୁଖୀ କମଳା କଣ୍ଠ ମରକତମାଳା, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କରୁଣା କଟାକ୍ଷେ ଅନାଇ। କରୁଣା କଟାକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇ ଦେଇକରି କହିଲେ, କିଛି ନ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ବିଚାର କର ନାହିଁ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ, ହେ କୁଶକେତୁ। ଯଦୁକୂଳେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଯାଦବ କୂଳରେ, ଯଦୁକୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜାତ ହେବୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ଘେନିବା ପାଇଁ, କଂସର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧରିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କଂସର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। କର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଗମନ, କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଜାତ ହେବୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ଘେନିବା ପାଇଁ, କଂସର ପ୍ରାଣ ଘେନିବା ପାଇଁ। କର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଗମନ, କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର, ଆମେ ଗୋପ କେଳି କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ, ପଦ୍ମଜନୀ ପରବେଶ ହୋଇଲେ ପୁରେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ହରି, କୋଟି କାମ ରୂପ ଧରି, ରହିଲେ ଯାଇ ଦେବକୀ ଦେବୀ ଗର୍ଭରେ। କେତେ ଦିନେ ହୋଇଲେ ଜାତ, କିଏ ବା କହିବ ତାହାଙ୍କର ଚରିତ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ କୃପାର ସାଗର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇକରି କୁଶକେତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ପରମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ପଦ୍ମଜନୀ ପରବେଶ ହୋଇଲେ ପୁରୀ। ପଦ୍ମଜନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକି
ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ହରି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ, କୋଟି କାମ ରୂପ ଧରି, କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପର ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରି କେତେ ଦିନେ ହୋଇଲେ ଜାତ, ରହିଲେ ଯାଇ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ। ଯାଇକି କାହା ଗର୍ଭରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ। କେତେ ଦିନେ ହୋଇଲେ ଜାତ, କେଅ ବା କହିବ ତାହାଙ୍କର ଚରିତ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଛାନ୍ଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କବି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବା କବି ଶବ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଦୋହରା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ପଦ୍ମଜନୀ ପରିବେଶ ହୋଇଲେ ପୁଡ଼େ, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ହରି କୋଟି କାମ ରୂପ ଧରି ରହିଲେ ଯାଇ ଦେବକୀ ଦେବୀ ଗର୍ଭରେ। ଦେବକୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କେତେ ଦିନେ ହୋଇଲେ ଜାତ, କେଅ ବା କହିବ ତାହାଙ୍କର ଚରିତ। ତାଙ୍କର ଚରିତ ବା କେତେ ବଖାଣା ଯାଇପାରେ। କରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି କଂସଠାରେ କ୍ରୋଧ କରି, ବାଳ କାଳୁ ବୀର ବେଶ କଲେ ପ୍ରକାଶ, କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭମଣି କୋଟି ଶଶଧର ଜିଣି, କରିଣ ପ୍ରକାଶ ପାପ ଅନ୍ଧାର ନାଶ, କୋଟି ତଟେ ପୀତ ବସନ, କଳା ମେଘେ କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଯେସନ। ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି କଂସଠାରେ କ୍ରୋଧ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷି ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜରେ କୁହେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି ଆଇଡ଼ିଆ କହେ, ଚାରିଟା ଆଖି ଚକ୍ଷି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଟା ଚକ୍ଷି ରାଗ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା 29, 29, 9, 13। 29, 29, 9, 13 ଏଇଭଳି ତା'ର ଅକ୍ଷର କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, କରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି କଂସଠାରେ କ୍ରୋଧ କରି, କଂସ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଧାରଣ କରି, ବାଳକାଳୁ ବୀର ବେଶ କଲେ ପ୍ରକାଶ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଳକାଳୁ ବୀର ବେଶ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭମଣି କୋଟି ଶଶଧର ଜିଣି, କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଶୋଭା ପାଏ, ତାହା କୋଟି ଶଶଧର, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଶଶଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଟି ଶଶଧର ଜିଣି, କରିଣ ପ୍ରକାଶ ପାପ ଅନ୍ଧାର ନାଶ, ପାପ ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କଲେ। କୋଟି ତଟେ ପୀତ ବସନ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଶୋଭା ପାଏ। କୋଟି ତଟେ ପୀତ ବସନ, କଳା ମେଘ କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଯେସନ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆଣେ। କ'ଣ? କଳା ମେଘେ ବିଜୁଳି ଯେସନ। କଳା ମେଘ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ବା କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ କଳା ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗରେ ହଳଦିଆ ଲଗା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସତେ? ଯେମିତି କଳା ମେଘ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଝଟକେ ଗଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ, ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ଶହେ, ଲଳିତ କଳିତ ହୃଦ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଦ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କହେ, କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, କରେ କଙ୍କଣ ଚରଣେ ନୁପୁର ସଙ୍ଗ। କେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ମକର ଆକୃତିର ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଝଟକେ ଗଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଦେଶ ବା ଯେଉଁ ମୁଖ ଦେଶ ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଝଟକି ଉଠୁଛି। ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ଶହେ, ମସ୍ତକରେ ମଣି ଧାରଣ କରିଥିବା ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା ପାଏ। କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦ, ତାଙ୍କର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦୟ, ଦ୍ରବୀଭାବ ହୃଦୟ। ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଦ, ଆଉ ସେଇ ଦ୍ରବୀଭାବ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କହେ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ବୋଲି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ କହେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦର ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଦ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କହେ।
କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଏତେ ବିମୋହନକାରୀ ଯେ କି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କାମଦେବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ। କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କରେ କଙ୍କଣ ଚରଣେ ନୂପୁର ସଙ୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ? ଯେ କରେ କଙ୍କଣ, ହାତରେ କଙ୍କଣ ଏବଂ ଚରଣରେ ନୂପୁର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ଆମେ ଯିବା। କହୁଛନ୍ତି କରି ଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ତୁତି ନିବେଦନ, ଜନକ ଜନନୀ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, କହୁଁ କହୁଁ ମାୟା କରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି, ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମୂରତି ହେଲେ ଗୋସାଇଁ, କଂସର ଯେତେକ ପ୍ରହରୀ କାଳ ନିଦ୍ରାରେ ଚେତନା ନାହିଁ କାହାରି। ସପ୍ତମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି କରି ଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭା ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୂପକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ, କିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ ନା କରେ ସ୍ତୁତି ନିବେଦନ, ବସୁଦେବ ଜନକ ଜନନୀ, ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ମାତା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣକାରୀ ବାଳକ। କହୁଁ କହୁଁ ମାୟା କରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି, ମାୟା କରିଦେଲେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ମାୟା କରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାୟାରେ ଫସେଇ ଦେଇ ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି, ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମୂରରୀ ହେଲେ ଗୋସାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ନ ରହି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବତ୍ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କଂସର ଯେତେକ ପ୍ରହରୀ, କଂସର ଯେତିକି ପ୍ରହରୀ ଜଗୁଆଳି ସବୁ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳ ସବୁ ଥିଲେ, କାଳ ନିଦ୍ରାରେ ଚେତନା ନାହିଁ କାହାରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳ ନିଦ୍ରା ଗ୍ରାସ କରିଛି, କାହିଁ ଚେତନା ନାହାନ୍ତି। କଲା କାଳେ କନ୍ୟାଦାନ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ, କୌତୁକେ କଂସ ରଥ ବାହୁ ଯେ ଥିଲା, କମଳ ଗଭୀର ବାଣୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶୁଣି, ଭଗ୍ନି ଭିଣେଇଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍କୋଳି ଦେଲା, କାଳେ ସେ ଚରଣ ଫିଟିଲା, କରିବାକୁ ବିଜେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଘଟିଲା। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲା କାଳେ କନ୍ୟାଦାନ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ, ବସୁଦେବଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କଂସର ପିତା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ, କୌତୁକେ କଂସ ରଥ ବାହୁ ଯେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ଝିଅ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେହିଭଳି ଦେବକୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଂସ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। କୌତୁକେ କଂସ ରଥ ଯେ ବାହୁ ଥିଲା, କମଳ ଗଭୀର ବାଣୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶୁଣି, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା କଂସ ଶୁଣିଲେ, ଭଗ୍ନି ଭିଣେଇଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍କୋଳି ଦେଲା, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଦେବକୀ ଗର୍ଭର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଯେ କଂସର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଦେବବାଣୀ ବା ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ସେଇଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ଭେଣେଇ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି କଂସ। କାଳେ ସେ ଚରଣ ଫିଟିଲା, କରିବାକୁ ବିଜେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଘଟିଲା, ପରେ ଧରି ସୁତ ଧୀରେ ଗମନ କରନ୍ତେ ଘରେ, ଉଗ୍ରସେନ ଆସି ଉଗାଡ଼ିଲା ଆଗରେ, ପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ହରି, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋପେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ। ପରେ ଧରି ସୁତ ଧୀରେ ଗମନ କରନ୍ତେ ଘରେ, ଉଗ୍ରସେନ ଆସି ଉଗାଡ଼ିଲା ଆଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତରତର ହେଇକରି ଉଗ୍ରସେନ ବାଟ ଉଗାଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁତା ଧରି ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଆମର ବିଜୁଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁତ ଧୀରେ ଗମନ କଲେ ଘରେ, ତରତର ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ବୋଲି, ଉଗ୍ରସେନ ଆସି ଉଗାଡ଼ିଲା ଆଗରେ, ଉଗ୍ରସେନ ଆସିକି ଉଗାଡ଼ିଲା, ପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ହରି, ତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବାହୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ହରି, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋପେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କି ହୋଇ ଦୈବ ଯୋଗେ କୁମାରୀ ହୋଇଲା ନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଲାଗେ, ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ସେହି ସମୟରେ କୁମାରୀଟିଏ ଜାତ ହେଇଥିଲା।
କରି ତାହା ପ୍ରତିଦାନ ସତରେ କରି ଗମନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବସୁଦେବ ମନ୍ଦିରେ। କୁଆଁ କୁଆଁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ, କହିଲେ କଂସକୁ ଯାଇ ନିଶି ଶେଷରେ, କଠୋର ହୃଦୟ ଦଇତ କରିବାକୁ ନାଶ ତାଇଲା ତୁରିତ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରି ତାହା ପ୍ରତିଦାନ ସତରେ କରି ଗମନ। ସତ୍ୱରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଖୁବ୍ ଚତୁରତା ସହକାରେ ଚୁପି ଚୁପି ସତ୍ୱରେ କରି ଗମନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ବସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୁଆଁ କୁଆଁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ, କହିଲେ କଂସକୁ ଯାଅ ନିକି ଶେଷରେ। କଂସକୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବ। କୁଆଁ କୁଆଁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ, କହିଲେ କଂସକୁ ଯାଇ ନିଶି ଶେଷରେ, କଠୋର ହୃଦୟ ଦଇତ କରିବାକୁ ନାଶତା ଓଇଲା ତୁରିତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।